உலக இரட்சகருமாய் இருக்கிற இறைமைந்தன் இயேசுவின் நாமத்தில் மீண்டும் ஒரு மாலை நேரம் தெய்வ சமூகத்திலே அவரவர் இருப்பிடங்களிலே கூடி வரும்படியாக இரக்கம் செய்த ஆண்டவரை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிப்போமாக. இன்றும் ஆராதனை வேலைக்காக ஜெபத்தோடு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருப்போம். இந்த ஆராதனையின் முதற் பகுதியிலே சிறுவர் வேத பாடசாலை பிள்ளைகளுக்கான பாடல் மற்றும் சத்தியங்களை நாம் கேட்டுவிட்டு தொடர்ந்து ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். Good evening, dear children. How are you all? Hope you're all well. I'm so happy and excited to be standing over here in front of you after so long. Thank God for giving us this privilege to be able to meet in this manner. Hope you're all ready for today's General Assembly. Let's start with the opening prayer. Children, wherever you might be, kindly kneel down, close your eyes, bow your head, fold your arms, and let's pray. Gracious and loving Heavenly Father, Lord, I want to thank you and praise you for who you are and what you've done in our lives. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to meet and gather in your presence this evening time. As we sing, Lord, may our songs be joyful unto you. As we pray, Lord, may the words of our mouth and our thoughts be acceptable to you. As we read from your word, Lord, help us to trust your unfailing promises. Father God, we pray for every child whose head is bowed down in your presence. Pray for those who are sick and those who are unable to join us this evening. Renew our strength and refresh our soul. Forgive our sins and shortcomings, Lord. All this we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Children, you would have noticed these days we spend a lot of time at home. You would have in fact heard your parents talk about quarantine and lockdown and shutdown. But what do these words actually mean? Quarantine is derived from the Italian word quarantina, which means 40 days. In the 14th century, there was a bad plague in Europe because of which so many people were being killed. So the officials of Europe passed a law stating that for 30 days, no ship from the affected country should enter into their port. Slowly, this period of 30 days was increased to 40 days. And that is where we get the word quarantine from, which means isolated or kept apart for 40 days. Come to think of it, can you remember any biblical character whose entire family was quarantined? Any guesses? In fact, they were completely cut off from their friends and relatives. They couldn't do their jobs anymore. I'll give you one last clue. They had a lot of animals to keep them company. Did any of you guess it? Yes, it's Noah. So right now we're going to sing a song, Rise and Shine. The song is all about God telling Noah to build an ark. Now an ark is not a teeny weeny boat, right? It's a big, huge ship. And God told Noah to take his family and all the animals and go into this boat. So let's stand up because this song has a little bit of action. Are you ready? Let's start. God said to Noah, there's gonna be a floody. God said to Noah, you're gonna build an arky. Get my children out of the muddy children of the Lord. So rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory, children of the Lord. The animals, they came in by twosies. Animals, they came in by twosies. Elephants and kangaroos, children of the Lord. So rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory. Rise and shine and give God the glory, children of the Lord. It rained and poured for 40 days. Rained and poured for 40 days. Nearly drove them animals crazy, children of the Lord. So rise and shine and give God the glory. Rise
you all enjoyed that song. So how many days did it rain during the period of Noah? 40 days, you're right. Now if you noticed, there are so many instances in the Bible where 40 days is mentioned. It is not a coincidence. Bible scholars agree that wherever this term 40 days is mentioned, it indicates a period of either change or trial or testing, or sometimes even God's judgment. For example, the story we are going to see now is about the story of Noah, found in Genesis chapter 6. Now Noah was a very righteous man, and the Bible says that the world at that time was very violent. It was filled with wicked people. But God wanted to save Noah and his family. So God told Noah to build an ark, and he also told Noah to take his family members into the ark. Not only his family members, he also asked Noah to take 2 of every other animal into the ark. He also asked Noah to take a lot of food and other provisions needed for a very long journey. Noah did not doubt God's word, he trusted in his promises. The people around Noah, Noah's friends and relatives and neighbors, they all started making fun of Noah. What are you actually doing? Are you telling that it's going to rain for 40 days? There's no rain clouds in the sky. But Noah did not falter. They said that he was a madman and that he wasn't even building the ark near the sea. But Noah trusted in God's promises and kept preaching repentance. He and his family and all the animals entered the ark, and the Bible says God shut the door. Here we see God allowed a period of grace, after which his judgment of the rain came. By then the people realized what was happening, but it was too late. After 40 days of rains and flooding, the sky finally cleared and the water started receding. After 150 days, the ark came to rest on Mount Ararat. After another 40 days, Noah first sent out a raven, and then a dove, and then again another dove, which finally came back bringing an olive leaf in its beak. Finally, God told Noah and all who were with him to come out of the ark. They were so happy, and Noah built an altar to God and made sacrifices to God. God was pleased with the offering and promised never again to destroy all living creatures with water. God put a rainbow in the sky as a sign of his promise. Did you know that when Israel sinned against God, Moses fasted and prayed for 40 days in God's presence? The result was God heard Moses' prayer and forgave the people of Israel. Did you know that Goliath, the Philistine giant, insulted the Israelites for 40 days, putting the Israelites in despair? David fought against Goliath in God's name. The result was Goliath was beheaded and Israel won over the Philistines. Did you know that Prophet Elijah was scared that Queen Jezebel might kill him, and so he ran for 40 days to Mount Horeb. There God met with him in a whisper and gave him encouragement. Did you know that God asked Prophet Ezekiel to lie on his right side for 40 days, a day for each year, that the people of Judah had sinned? It was God's way of informing his people about the siege of Jerusalem. Did you know that God told Jonah to preach against Nineveh, saying that 40 days more and Nineveh will be overthrown as its people were wicked? The result was the Ninevites believed God and repented, and God did not destroy them. After his resurrection, Jesus appeared to the apostles over a span of 40 days. Did you know that? He did this to prove that he is alive and to command them to preach the gospel to the ends of the earth. So dear children, from all these incidences we come to know that whenever there is this period of 40 days, God is always in charge, God is always in control. And so when we are locked down in our homes during this quarantine, we will be judged based on how we live. Not on how many videos we upload into social media, not on how many likes we get, but in the way we live. The Bible says in Galatians chapter 5 verse 13, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." So we are called not to satisfy our worldly desires, but to serve each other with love. So, as children, what can you do during these days of quarantine? The short form for the word quarantine is QUAR. So I'll give you 4 points to take away with you home. Q stands for quest for knowledge. During these days, when you're free, seek and thirst for knowledge. Read a lot of books. Meditate on God's word. Seek him in your prayers. U stands for being useful around the house. You can help your mom do the dishes. You can help your dad wash his car. You can help tidy up your room. A is for amplifying your talents. God has blessed each and every one of you children with a lot of talents. Doesn't mean that you need to spend these entire days just doing your homework, just doing household chores. No, you can also build up your talents. You can bake, you can play sports, instruments, singing, dancing, exercising,
whatever you are passionate about. And R stands for radiating love. In this time when we are all locked up at homes, it's so easy to get on each other's nerves, to irritate your younger brother, to not listen to your parents, disobeying them. But let's not do that. Let's be more compassionate, and basically let's be good, both inside and out. So children, let's remember to do the quar during this quarantine. Children, hopefully today's General Assembly was of some use to you. Please remember these 4 points, takeaway points, that you will increase your quest for knowledge, you will be more useful in your homes, you will amplify your talents, and you will radiate love. Okay children, so let's close this session with a word of prayer. Can we all kneel down and hold your hands, close your eyes, and let's pray. Lord, we thank you for all that we have learned today. Let your name alone be glorified, and let all that we have learned today begin to manifest in our lives, that we might not only be hearers but also doers of your word. Help us to remember, Lord, that everything we need is found in you. As we continue to worship in your presence under our pastor, Reverend Sam Blessing, we pray that our minds will be focused on you. All this we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். உங்கள் கைகளை பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக எடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தர் சீயோனில் இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக ஜெபம் செய்வோம். சகல ஆசீர்வாதங்களுக்கும் ஊற்று முறைவிடமாக இருக்கிற ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி குடும்பமாகிய அமைப்பை நீர் உருவாக்கி தந்து ஆசீர்வாதமான உறவுகளை ஏற்படுத்தி உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி நாங்கள் வாழும்படியாக கிருபை செய்து வருகிறீர். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த பரிசுத்தமான மாலை நேரத்திலும் அவரவர் இருப்பிடங்களில் இருந்து தெய்வாதி தேவனை, கர்த்தாதி கர்த்தனை, ராஜாதி ராஜாவாகிய உம்மை, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தும்படியாக தந்த இந்த ஆராதனை வேலைக்காக மன நிறைவோடு துதி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். உம்முடைய சமூகத்தின் ஆசீர்வாதத்தினால், பிரசன்னத்தினால் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். ராஜாதி ராஜாவே, உம்மை துதிப்பது எங்கள் வாழ்வின் ஆனந்தமாக இருக்கிறது சுவாமி. உன்னதமானவராக, உயர்ந்த அடைக்கலமானவராக இருக்கிற தெய்வாதி தேவன் தாமே இந்த ஆராதனையின் ஊடாக எங்கள் வாழ்விற்கு தேவையான நன்மைகளை,
பரத்திலிருந்து கட்டளையிடுவீராக. ஆராதனையிலே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் இணைந்து மகிமைப்படுத்துகிற போது, துதித்து பாடுகிற போது, ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை வாசித்து தியானிக்கிற போது எங்கள் வாழ்வின் ஏக்கங்கள், அவசியங்கள், எதிர்பார்ப்புகளை ஜெப விண்ணப்பங்களாக ஏறெடுக்கிற போது ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் உம்முடைய பிரசன்னமாகுதலை நாங்கள் கண்டுகொள்ளும்படியாக துயாவியானவர் கிருபை செய்வீராக. சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் தகப்பனே ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். இரட்சகர் இயேசுவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் எங்கள் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். இணைந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். உம்மை துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் வல்ல பிதாவே, உம்மை பணிகிறோம் சுவாமி ராஜாதி ராஜாவே. சங்கீதத்தை முறையாக வாசித்து ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். சங்கீதம் 128. கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய், உனக்கு பாக்கியமும் நன்மை உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல் இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய். சேர்ந்து வாசிப்போம். நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். தெய்வ சமூகத்திலே அவருடைய பாதத்திலே பரிசுத்தராயிருக்கிற ஆண்டவருடைய தூய சமூகத்தில் நம்முடைய வாழ்வை ஆராய்ந்து ஒப்பு கொடுக்கிற ஜெப வேளையாக இந்த வேளை அமைவதாக. இந்த உலகத்திலே நாம் சந்தித்து வருகிற பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே பரிசுத்தராயிருக்கிற ஆண்டவர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் அவரை போல பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே முழங்கார் படியிட்டு தெய்வ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போமா? கிருபை நிறைந்த ஆண்டவர் நம் பாவங்களுக்காக கல்வாரி சிலுவையில்
தன்னுடைய ஜீவனை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். அவருடைய விலையேற பெற்ற இரத்தம் நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது. இந்த ஆராதனை வேளையிலே ஆண்டவருடைய சமூகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவருடைய சமூகத்திலே நாம் கூடி வந்து நிற்கிறோமே. பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே என்று சொல்வோம். ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்வின் எல்லா அக்கிரமங்களிலிருந்தும் பாவ கரைகளிலிருந்தும் நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியாக முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்துமாவோடு முழு பலத்தோடு கூட தேவனாகி கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறும்படியாக, உனக்காக நான் மரித்தேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் என்று கல்வாரி சிலுவையின் அன்பை நமக்காக வெளிப்படுத்துகிற ஆண்டவரிடத்தில், அப்பா உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக, உம்முடைய நாமத்தை சொல்லும்படியாக கைவிடாத நேசரே, கருணையின் தீபமே, என் வாழ்வில் போதுமானவரே, உம்முடைய சமூகத்தில் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்வோம். இம்மட்டும் ஆண்டவருடைய கரம் நம்முடைய வாழ்வின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை தாங்கி நடத்தி வருகிறபடியினாலே அவருடைய கரத்திலே முற்றிலுமாக நம்மை அர்ப்பணம் செய்கிற போது நமக்கு எது அவசியமோ, எது நன்மை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறாரோ அதை மாத்திரம் அவர் நம்முடைய வாழ்விலே தர வல்லவராக இருக்கிறார். பரிசுத்தராயிருக்கிற ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்து, நீரே எனக்கு எல்லாம் என்று சொல்லி ஜீவன் உள்ள தேவனை மகிமையோடு கூட நாம் மகிமைப்படுத்த, நன்றி செலுத்த, ஆராதிக்க ஆயத்தப்படுவோமா? இந்த பாடலின் வரிகளினோடு கூட இணைந்து பாடி, ஆண்டவரே நீர் தந்திருக்கிற என் வீட்டாரோடு கூட, என் குடும்பத்தோடு கூட, என் வாழ்வின் சகல ஆசீர்வாதங்களோடு கூட உடைய சமூகத்தில் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். நீ செய்திருக்கிற நன்மைகளுக்காக உம்மை ஆராதிக்கிறேன், உயர்த்துகிறேன் என்று சொல்வோம். கைவிடா தெய்வமே, கருணையின் சிகரமே, மெய்யான தீபமே, என் வாழ்வின் பாக்கியமே. கைவிடா தெய்வமே, கருணையின் சிகரமே, மெய்யான தீபமே, என் வாழ்வின் பாக்கியமே. முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறே, நான் முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறே. நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம், உமக்காய் ஓடுவோம், உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம். எபினேசர் எபினேசர், இதுவரை உதவினீ, யெகோவா ஈரே, எல்லாம் பார்த்து கொள்வீர். எபினேசர் எபினேசர், இதுவரை உதவினீ, யெகோவா ஈரே, எல்லாம் பார்த்து கொள்வீர். முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறே, நான் முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறேன். நானும்
என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம், உமக்காய் ஓடுவோம், உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம். யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறீர், யெகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகிறீர், யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறீர், யெகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகிறீர். முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறேன், நான் முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறேன், நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம், உமக்காய் ஓடுவோம், உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம், நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம், உமக்காய் ஓடுவோம், உந்தன் நாமம் சொல்லுவோம். தெய்வ சமூகத்திலே நானும் என் வீட்டாரும் என்றால் உம்மையே சேவிப்போம், உமக்காக வாழுவோம் என்று சொல்லி தெய்வ சமூகத்தில் நம்மை ஒப்புக் கொடுத்த நாம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீதோடு கூட இணைந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமேன். இந்த வாரம் தங்களுடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாட்களை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிற அருமையான பிள்ளைகளை திருச்சபையின் சார்பிலே கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாமத்திலே வாழ்த்துவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். பிரவேசிக்கிற இந்த புதிய ஆண்டு, புதிய வாழ்வு ஆண்டவருக்குள்ளாக சகல ஆசீர்வாதங்களும் கிருபைகளும் நன்மைகளும் நிறைந்த நாட்களாக அமைய தெய்வாதி தேவன் தாமே கிருபை செய்வாராக. சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய சில அறிவிப்புகளை நாம் கேட்கலாம். நாம் அறிந்திருக்கிறபடி இந்த நாட்களிலே ஆலய பிரகாரங்களிலே கூடி ஜெபிக்கவோ ஆராதிக்கவோ முடியாத இந்த நாட்களில் ஜூம் செயலி வழியாக நம்முடைய ஜெப குழுக்களை நாம் ஒருங்கிணைத்து ஜெப விண்ணப்பங்களோடு தெய்வ சமூகத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கிறோம். சென்ற சனிக்கிழமையும் ஆண்கள் பெண்கள் ஜெப ஐக்கியத்திலே 18 நபர்கள் பங்கு பெற்று ஆண்டவருடைய நாமத்தை இணைந்து மகிமைப்படுத்தவும் ஜெபிக்கவும் ஏதுவாக அமைந்தது. நாளை மாலையும் ஆண்கள் பெண்கள் ஜெப ஐக்கியம் நடைபெறும். மாலை 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரைக்கும் இந்த ஜெபத்திலே ஜூம் செயலி வழியாக நாம் பங்கு பெறலாம். மாதந்தோறும் இறுதி வியாழக்கிழமை மிஷனரி ஜெப விண்ணப்பங்களோடு கூட மிஷனரிகளுக்காக, மிஷனரி திருப்பணிகளுக்காக நாம் ஜெபிப்பதுண்டு. மே மாதம் 28ஆம் தேதி வியாழன் மாலை 8:30 மணி முதல் 10 மணி வரைக்கும் ஜூம் செயலி வழியாக மிஷனரி ஜெபம் நடைபெறும். இந்த ஜெப ஐக்கியத்திலும் நீங்கள் இணைந்து ஜெபிக்க உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம். அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்க முடியாத நிலையில் உள்ளவர்கள்
உங்களுடைய காரியங்களை நீங்கள் தெரியப்படுத்தவும், சென்ற வாரத்திலும் நாம் 2 தனிநபர்களுக்கு அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் திருச்சபையாக நம்மை பயன்படுத்தினார். அதிவிரைவிலே இந்த லேசான உபத்திரவங்களை நாம் மேற்கொண்டு ஆண்டுடைய சமூகத்திலே கூடி வந்து பணிந்து கொள்ளவும், நம்முடைய கடமைகளை செய்து அவருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் தெய்வாதி தேவன் கிருபை செய்வாராக. சிலர் மிஷனரி திருப்பணிகளுக்காகவும் திருச்சபைக்கான தெய்வ நாம மகிமைக்கான ஊழியங்களுக்கான காணிக்கைகள் செலுத்துவது எப்படி என்று சொல்கிற கேள்வியை எழுப்பினீர்கள். ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபடி ஒவ்வொரு ஆராதனை வேளை மற்றும் மிஷனரி திருப்பணிகளுக்கான காணிக்கைகளை நீங்கள் சேகரித்து வைத்து நாம் ஆலய பிரகாரங்களிலே கூடி வருகிற போது தெய்வ சமூகத்திலே வந்து ஆண்டுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். இல்லை என்று சொன்னால் ஆலய அருகிலே நீங்கள் உங்களுடைய கடமைகளின் நிமித்தமாக வருகிற போது தொடர்பு கண்டு உங்களுடைய காணிக்கைகளை தரும்படியாகவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சென்ற நாட்களிலே பலவீனத்தோடு இருந்த சகோதரர் காட்ஃப்ரே ராஜா அவர்களுக்காக திருச்சபையாக நாம் இணைந்து ஜெபித்தோம். பலவீனம் நீங்கி சுகம் பெற்றிருக்கிறார்கள். தனக்காக ஜெபித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். கர்த்தர் தாமே தம்முடைய மகனை தொடர்ந்து பலப்படுத்துவாராக, அவருடைய நாம மகிமைக்காக பயன்படுத்துவாராக. இப்பொழுதும் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை தேவ சமூகத்தில் நாம் ஏறெடுக்கலாம். ஜெபம் செய்வோம். ஜெபத்தை கேட்கிறவரே, மாம்சமான யாவரும் உம்மண்டை வருவார் என்று சொல்லுகிற உம்முடைய வார்த்தையின்படியே இந்த ஜெப விண்ணப்ப நேரத்தில் எங்கள் வாழ்வின் அவசியங்களோடும் ஜெப விண்ணப்பங்களோடும் பரலோகத்தின் தகப்பனாகிய உம்முடைய திரு சமூகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள். அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் கேட்டு அவனை எல்லா இடுக்கண்களுக்கும் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் என்று சொல்லுகிற உம்முடைய வார்த்தையின்படியே எங்கள் ஜெபத்தை தள்ளாத நேசராக, தமது கிருபையை எங்களை விட்டு விலக்காத நல்ல தகப்பனாக இருந்து எங்களை கரம் பற்றி நடத்தி வருகிறீர். நல்ல தகப்பனே, இந்த நேரத்திலும் எங்களுடைய மன்றாட்டின் விண்ணப்பங்களை உம்முடைய சமூகத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். நீர் தந்திருக்கிற குடும்பங்களுக்காக, தனிநபர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. தங்களுடைய குடும்பங்களை தாயகத்திலே விட்டு வந்திருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக, தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வின் காரியங்களுக்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் சுவாமி. ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பத்தின் அன்பரிடத்திலிருந்து நல்ல சுக செய்தியை பெற்று வர ஆண்டவர் கிருபை செய்து வருகிறீர். ஆண்டவருடைய தூய கரம் தொடர்ந்து தம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்தட்டும், தாங்கட்டும், நடத்தட்டும் சுவாமி. இந்த தேசத்திலே தனிமையாக தன்னுடைய கடமைகளை செய்கிற போது எங்கள் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம், தெய்வத்தினுடைய ஆதரவு எங்களோடு கூட இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற அந்த உணர்வோடு கூட, நம்பிக்கையோடு கூட தங்களுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றி உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. முந்தின நாட்களை போல இயல்பாக எங்களுடைய கடமைகளை செய்ய முடியவில்லை. வேலை ஸ்தலங்களிலே நாங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே, நெருக்கங்களின் மத்தியிலே எங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய துணை எங்களுக்கு வேண்டும், உம்முடைய ஆலோசனை எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு தம்முடைய பிள்ளைகளையும் தேவரீர் பலப்படுத்துவீராக. நல்ல தகப்பனை, குடும்பமாக இந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து வருகிற அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீ தந்திருக்கிற குடும்ப வாழ்வின் நன்மைகளை நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் உம்மை துதித்து ஸ்தோத்தரித்து நன்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. ஆண்டவரே, நாங்கள் முறையாக வாசித்த 128ஆம் சங்கீதத்திலே ஒரு குடும்பம் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற போது எவ்விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படும், எவ்விதமாக நீர் அந்த குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புவீர் என்று சொல்கிற வார்த்தைகளை நாங்கள் வாசித்தோம். ஆண்டவரை, உமக்கு பயப்படுகிற பயம் குடும்பங்களிலே பெருகும்படியாக தெய்வ பயத்தோடு பரிசுத்த சிந்தையோடு தங்களுடைய கடமைகளை நேர்த்தியாக செய்து உம்முடைய நாமத்திற்கு பயந்து நடக்க தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் தந்திருக்கிற கையின் பிரயாச
பிரயாசங்களுக்காக, உழைப்பின் நன்மைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கடினப்பட்டு உழைக்கிற ஒவ்வொரு உழைப்பின் ஆசீர்வாதங்களும் அது நீதியானதாக, நேர்மையானதாக, உத்தமமானதாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை, பிறரை ஏமாற்றி சம்பாதிக்கிற எந்த சம்பாத்தியமும் குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தரவே தராது ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்ட சம்பாத்தியங்கள் எங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளாக நுழைந்து விடாதபடிக்கு, நீர் தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் இழந்து போகாதபடிக்கு எங்களுடைய உழைப்புகள் நீதியானதாக, நேர்மையானதாக, ஆண்டவரை பரிசுத்தமானதாக காணப்பட தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. வேலை வாய்ப்பின் நன்மைகளின் ஆண்டவரை ஆசீர்வாதத்திற்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகள் உண்டு. விசா, லைசன்ஸ் போன்ற காரியங்களிலே உம்முடைய அனுக்கிரகங்களுக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. எங்கள் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துவீராக. சென்ற நாட்களிலும் புதிதான வேலைகளிலே தங்களை இணைத்திருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை. தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவர் காரியங்களை வாய்க்க செய்திருக்கிறீரே. தங்களுடைய கரங்களிலே தரப்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளை உண்மையோடும் உத்தரவாதத்தோடும் கூட செய்வதற்குரிய சகல சுகத்தையும் பலத்தையும் மன நிறைவையும் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தந்தருள்வீராக. புதிய வேலை வாய்ப்புகளுக்காக முயற்சி செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கிருபையாக இறங்குவீராக. குடும்பங்களிலே தந்திருக்கிற அருமையான பிள்ளை செல்வங்களுக்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். சேஷமாக பாடசாலைகளிலே சென்று கற்க முடியாத சூழ்நிலைகளிலே தங்களுடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆன்லைன் வகுப்புகளின் மூலமாக கல்வியை பெற்றுக் கொள்கிற போது எங்கள் அருமையான பிள்ளைகளை பரிசுத்த பிரசன்னத்தினால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பாவத்தின் எண்ணங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு ஆண்டவரை தங்களுடைய கடமைகளை நேர்த்தியாக செய்யவும் ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு பாடங்களையும் மிக கவனத்தோடு அர்ப்பணத்தோடு படிக்க எதிர்கால வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்களை உமக்குள்ளாக நேர்த்தியாக பெற்று வாழ எங்கள் அருமையான பிள்ளைகளை உம்முடைய ஞானத்தினால், உம்முடைய அபிஷேகத்தினால், உம்முடைய ஆளுகையினால் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய எதிர்கால வாழ்வின் திட்டமிடுதல்களிலே வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த காரியங்கள், உயர் கல்விகளுக்கான முயற்சிகள், திருமண வாழ்விற்கான காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் உம்முடைய ஆலோசனைகளை தந்து நடத்துவீராக. ஏற்ற துணைகளுக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கிருபையாக இறங்கி ஆண்டவரே ஆசீர்வாதமான குடும்ப வாழ்வின் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. புத்திர பாக்கியத்தின் நன்மைகளுக்காக உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. கர்ப்பத்தின் கனிகளை ஏந்தி நிற்கிற அருமையான சகோதரிகள் உண்டு சுவாமி. தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. கடன் பாரங்களிலே சிக்கி தவிப்போர் உண்டு. உம்முடைய சமாதானத்திற்காக, உம்முடைய சந்தோஷத்திற்காக குடும்பத்திலே ஆண்டவரை உறவுகள் முறிந்து போன நிலைகளிலே காணப்படுகிறது. மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டுமே. அன்போடும் இணக்கத்தோடும் ஒற்றுமையோடும் நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லா விண்ணப்பங்களையும் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பார்க்கிறீர். விசேஷமாக பலவீனத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிகாரியே, பரம தகப்பனே, வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன் என்று சொன்னீரே. நானே உன் பரிகாரியான கர்த்தர் என்று சொன்னீரே. தம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய தொடுதலுக்காக காத்திருக்கிற போது எங்கள் ஆண்டவருடைய காயப்பட்ட கரம் தம்முடைய பிள்ளைகளின் மீது அமர்த்தப்படுவதாக. சித்தமுண்டு மகனே, சுத்தமாக என்று சொல்லி எல்லா வேதனைகளையும் மாற்றி தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் பலப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக சகோதரர் மெல்வின் தாமஸுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சரீரத்திலே காணப்படுகிற பலவீனங்கள் நீங்கி பலப்படுத்தப்படும்படியாக, சுகப்படுத்தப்படும்படியாக உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரித்து மகிமைப்படுத்த தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. தாயகத்திலே எங்கள் குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற வயது முதிர்ந்த பெற்றோருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய பராமரிப்புகள், அவர்களுக்கு வேண்டிய சகல காரியங்களும் கிடைக்க பெறும்படியாக ஆண்டவர் இரக்கம் செய்வீராக. நாங்கள் சந்தித்து வருகிற இந்த சவால் நிறைந்த நாட்களை நாங்கள் மேற்கொள்ளும்படியான தைரியத்தை
செய்தியை ஆண்டவர் தந்தருளுவீராக. ஆண்டவரே, இந்த கொரோனாவின் பாதிப்புகள் உலக நாடுகளிலிருந்து முற்றிலுமாக மாறி போகும்படியாக அப்பா, கல்வாரியில் எங்களுக்காக சிந்தின அந்த வெளியேற பெற்ற இரத்தம் உலக நாடுகளிலே தெளிக்கப்படட்டும் அப்பா. இந்த நோய் வந்த இடம் தெரியாதபடிக்கு முற்றிலுமாக மாறி போகவும் எங்களுடைய கடமைகளை செய்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த தேவரீர் கிருபை செய்வீராக. உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிற முயற்சிகள் எங்கள் ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு உட்பட்டதாக அமையட்டும் அப்பா. சரியான தீர்மானங்களை எடுக்க பரலோகத்தின் ஞானத்தினால் தம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. தாயகத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தேசத்தின் சமாதானத்திற்காக, பொருளாதார மேன்மைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பல நிலைகளிலே ஆண்டவரை பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் இறங்குவீராக. ஆண்டவரை, மீண்டுமாக வாழ்வுகள் கட்டி எழுப்பப்பட உம்முடைய தூய பிரசன்னம் தந்து நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தடைபட்டிருக்கிற ஊழியங்கள், வாழ்வின் கடமைகள் எல்லாம் உம்முடைய நாம மகிமைக்காக நடைபெறும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை தருவீராக. தடைகளை நீக்கி போடுகிற ஆண்டவர் எங்கள் வாழ்வின் பயணத்திலே முன் செல்லும் தெய்வமாக கடந்து வாரும் ஆண்டவரே. எங்கள் வாழ்வின் பயணத்தில் எங்களோடு கூட பயணிப்பீராக. உம்முடைய பிரசன்னத்திலே வாழ, உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நிறைவாக பெற்று அனுபவிக்க தெய்வாதி தெய்வன் கிருபை செய்வீராக. தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வின் தேவைகளை உம்முடைய சமூகத்தில் சொல்லி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தம்முடைய பிள்ளைகளையும் தேவரீர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. உம்முடைய துணை, உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய பாதுகாவல், உம்முடைய ஆசீர்வாதம், நன்மைகள் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே நிறைவாக தங்கி இருக்கட்டும். மீட்பெரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின்றி ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்று ஜெயிக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமீன். மீண்டுமாக நாம் இணைந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமாக. ஆண்டவர் தந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்வு, நம்முடைய குடும்பங்கள் அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட இடங்களாக அமைய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அந்த அர்த்தமுடைய இந்த பாடலை கரங்களை தட்டி நாம் இணைந்து பாடலாம். இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு, அன்பு நிறைந்திடும் இடம் உண்டு. Amen.
இந்த நாளிற்குரிய திருமறை பகுதியை நாம் இணைந்து வாசிக்கலாம். ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் முதல் 9 திருவசனங்கள். ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 9 முடிய நாம் இணைந்து வாசிப்போம். மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்தபோது தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர், என் ஆவி என்றென்றைக்கும் மனுஷனோடே போராடுவதில்லை, அவன் மாம்சம்தானே, அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் 120 வருஷம் என்றார். அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியில் இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளோடே கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகி பலவான்கள் ஆனார்கள். மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்று கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாய் இருந்தது. அப்பொழுது கர்த்தர், நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற்கொண்டு மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள், ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன். நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாய் இருக்கிறது என்றார். நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. நோவாவின் வம்ச வரலாறு. நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் என்பதே. இவை ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு. நித்திய வாழ்விற்கென்ற ஆண்டவர் தம் வார்த்தைகளால் நித்தமும் நம்மோடு கூட பேசுவாராக. கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே, இந்த மாலை நேரத்திலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தியானம் செய்வதற்காக நாம் ஆயத்தப்படுவோம். உயிர்ப்பின் திருநாளை தொடர்ந்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராக பல நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்தி
தன்னை நம்பி இருந்த தன்னுடைய அடியவர்கள் சீடர்களை அவர் திடப்படுத்தினார், அவருடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்தினார் என்பதை பல வாரங்களாக நாம் தொடர்ச்சியாக தியானித்து வந்தோம். நம்பிக்கையற்ற நிலையிலே பயத்தோடும் கலக்கத்தோடும் கூட பூட்டப்பட்ட அறையில் இருந்த சீஷர்களை ஆண்டவர் இயேசு திடப்படுத்தினார். 3 விதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார் என்று சொன்னோம். அவருடைய வாழ்விலே காணப்பட்ட சமாதானமற்ற நிலைகளை மாற்றி உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார், பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றார், பாவ மன்னிப்பையும் அவர்களுக்கு அருளினார், பகிர்ந்தளித்தார் என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். நம்பிக்கையற்ற நிலைமையோடு கூட உயிர்ப்பின் அந்த நாளின் மாலை பொழுதிலே எருசலேமிலிருந்து எம்மாவு கிராமத்திற்கு நேராக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த 2 சீடர்களின் அந்த பயணத்தோடு கூட தன்னை இணைத்துக் கொண்டு அவருடைய பயணத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். பரிசுத்த திருவிருந்திலே அப்பம் பிட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தினார். வேத வாக்கியங்களிலே தன்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் இவைகளையெல்லாம் அவர்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லி வேத வார்த்தைகளின் வழியாக தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராக அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்பதையும் நாம் சிந்தித்தோம். மற்ற சீஷர்கள் எல்லாம் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் அந்த காட்சியை பெற்றபோது தோமா அவர்களோடு கூட இருக்கவில்லை. எனவே ஒரு விசேஷித்த பிரத்யேக காட்சியை தோமாவுக்காக அவனுடைய சந்தேகங்களை மாற்றி விசுவாசத்திலே அவனை பலப்படுத்தும்படியாக ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய காட்சியின் மூலமாக தன்னுடைய காயங்களை எல்லாம் காட்டி, தோமாவே, உன்னுடைய அவிசுவாசத்திலிருந்து உன்னை விசுவாசத்திலே உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி இந்தியாவின் அப்போஸ்தலனாக இரத்த சாட்சியாக இந்த தோமாவை ஆண்டவர் மாற்றினார் என்பதையும் நாம் சிந்தித்தோம். 3வது தரிசனத்தை கலிலேயா கடற்கரையிலே 7 சீடர்கள் மீண்டுமாக மீன் பிடிக்கும்படியாக பழைய வாழ்விற்கு பழைய தொழிலுக்கு நேராக அவர்கள் கடந்து சென்ற போது, கிறிஸ்துவுக்காக நீங்கள் திறம்பட ஊழியம் செய்ய வேண்டுமானால், சேவை செய்ய வேண்டுமானால், கிறிஸ்துவை உயிரோடு இருப்பவராக நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். உங்களுடைய பலவீனம், உங்களுடைய குறையை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டு கிறிஸ்து மாத்திரமே எங்களை நிறைவாக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மாத்திரமல்ல, உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் உங்களோடு இருந்து என்ன கட்டளைகளை தருகிறாரோ அந்த கட்டளைகளுக்கு, ஆலோசனைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். இந்த தகுதிகள் உங்களுக்கு இருந்தால் மாத்திரமே கிறிஸ்துவுக்காக திறம்பட நீங்கள் ஊழியம் செய்ய முடியும் என்பதையும் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். முதன்மையானவனாக, முக்கியமானவனாக ஆண்டவர் இயேசுவின் சீடரின் கூட்டத்திலே காணப்பட்டவன் சீமோன் பேதுரு. மறுதலித்தவன், அவரை எனக்கு தெரியாது என்று சொன்னவன், அந்த மறுதலித்து பின்வாங்கி போன சீடனாகிய பேதுருவையும் தன்னுடைய பணியை செய்யும்படியாக உண்மையான அன்பு அவனிடத்திலே உண்டா என்பதை அறிந்து, ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக, திருச்சபைக்கு நீ ஊழியம் செய்வாயாக என்று சொல்லுகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஊழிய கடமையை ஆண்டவர் இயேசு அவனிடத்திலே பணிப்பதை நாம் சிந்தித்தோம். உயிர்த்தெழுந்த இயேசு பல நிலைகளில் தன்னுடைய அடியவருக்கு தன்னுடைய காட்சிகளை கொடுத்து அவருடைய அவிசுவாசங்கள், அவநம்பிக்கைகள், கலக்கங்கள், பயம் உணர்வுகளை எல்லாம் மாற்றி அவர்களை திடப்படுத்தி தன்னுடைய ஊழியத்திலே பயன்படுத்தினார். இந்த நாளிற்கான சிந்தனை பொருள் குறித்து நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது, கடந்த வாரத்திலே உலக அளவிலே அனுசரிக்கப்பட்ட, நினைவு கூறப்பட்ட 2 சிறப்பான தினங்கள், அதனுடைய முக்கியத்துவம், அது நம்முடைய வாழ்வின் அவசியத்தை குறித்து திருமறையின் அடிப்படையிலே நாம் தியானம் செய்வது நன்மையாக அமையும் என்கிற காரியம் என்னுடைய மனதிலே பட்டது. மே 12ஆம் தேதி இன்டர்நேஷனல் நர்சஸ் டே, உலக தாதியர் தினமாகவும்,
மே மாதம் 15ஆம் தேதி இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஃபேமிலிஸ், உலக குடும்ப தினமாகவும் அது அனுசரிக்கப்பட்டது. ஏன் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான தினங்கள், ஏன் குறிப்பிட்ட நாட்களை இப்படிப்பட்ட பிரத்யேகமான காரியங்களுக்காக கொண்டாடும்படியாக, நினைவு கூறும்படியான காரியங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? உலக அமைத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து மக்களுடைய கவனமும் ஒன்றிணைக்கப்பட வேண்டும். சர்வதேச சமூகம் சார்ந்த பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணவும், குறிப்பிட்ட சில காரியங்களை குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களின் மனதிலே ஏற்படுத்தும்படியாக இந்த சர்வதேச அளவிலே சிறப்பான தினங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. மட்டுமின்றி மனிதர்களாகி நமக்குள்ளாக பல வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த உலக அளவிய தினங்கள், சிறப்பு நாட்கள் நினைவு கூறப்படுகிற போது மதம், இனம், மொழி, நாடு சார்ந்து அனைவரிடமும் ஒற்றுமையும் சகோதரத்துவமும் வளரும்படியாக அது ஏதுவாக அமைகிறது. சவால் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்திலே நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கொரோனாவின் நோய் தொற்றின் பயங்கரங்கள், திகைப்பு, பல்வேறு விதமான சந்தேகங்கள், குழப்பங்களின் மத்தியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது நாம் நம்முடைய கடமைகளை, நம்முடைய வாழ்வை நேர்த்தியாக செய்வதற்காக பல துறை சார்ந்த மக்கள் கடினமாக உழைக்கிறார்கள், அர்ப்பணத்தோடு உழைக்கிறார்கள், சேவை மனப்பான்மையோடு ஊழியம் செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். குறிப்பாக மருத்துவத்துறை, காவல்துறை, துப்புரவு பணியில் ஈடுபடுகிற துறையினர், சமூக துறையினர், இப்படி பலர் அர்ப்பணத்தோடு கூட இந்த நோய் தொற்று மாற வேண்டும், மக்கள் எல்லாம் சுமூகமாக அமைதியாக தங்களுடைய வாழ்வின் கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று உழைக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த மே மாதம் 12ஆம் தேதி உலக தாதியர் தினம் என்று ஏன் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது? அந்த தாதியர் தினத்து அன்றுதான் மிக அருமையாக போற்றப்படுகிற, மிக சிறந்த ஒரு தாதியராக இந்த உலகத்திலே ஊழியம் செய்த, சேவை செய்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவர்கள் பிறந்தார்கள். அவருடைய பிறந்த நாளே உலக தாதியர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதிலும் இந்த ஆண்டு அவர்கள் மே 12, 1820 பிறந்தார்கள். இந்த 2020ஆம் ஆண்டு அவருடைய 200வது பிறந்த நாள். எனவே சிறப்பாக அவருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த 200வது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிற இந்த நாட்களிலே உலக சுகாதார அமைப்பு இந்த ஆண்டினை தாதியர் மற்றும் மருத்துவச்சி ஆண்டு, இயர் ஆஃப் த நர்ஸ் அண்ட் மிட்வைஃப் என்று அறிவித்துள்ளது. உலக தாதியர் தினம் அன்று வெளியிடப்பட்டிருந்த ஒரு சிறப்பான கட்டுரையிலே இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருந்தது: உலகையே முடக்கி போட்ட கொரோனா வைரஸினால் இந்த தாதியருடைய சேவையை முடக்க முடியவில்லை. இந்த சூழ்நிலையிலும் தாய் அன்போடு கூட மருத்துவமனையிலே பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களை கவனித்து வருகிறார்கள். இந்த தாதியர்களின் சேவையை உலகமே போற்றுகிறது என்று சொல்லுகிற ஒரு அருமையான எழுத்து அந்த சிறப்பு கட்டுரையிலே காணப்பட்டது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கலாத்திய நிருபத்துக்கு எழுதும்போது 6ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் திருவசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்லுகிறார். கலாத்தியர் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் திருவசனம்: ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள். Bear one another's burdens and so fulfill the love of Christ. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்து கரிசனையோடு கூட வாழும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட கரிசனையும் அன்புள்ளமும் சேவை மனப்பான்மையோடும் கூட வாழ்ந்த ஒரு தாதியர் தான் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல். அவருடைய கனிவு நிறைந்த அந்த பணி அநேகரை கவர்ந்து இழுத்திற்று.
குறிப்பாக 1854 முதல் 1856 வரைக்கும் ரஷ்யா, பிரான்ஸ், அமெரிக்கா மற்றும் ஓட்டோமன் பேரரசுகளுக்கிடையே மிகப்பெரிய போர் நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலம். அது கிரிமியன் போர் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டது. அந்த போரிலே காயமடைந்த வீரர்களுடைய நிலையை இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அறிந்து கொண்டார்கள். வீரர்கள் காயமடைந்து அவர்கள் காப்பகங்களிலே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சரியான மருத்துவ சேவை கொடுக்க முடியாத நிலையிலே பலர் மரித்து போகிறார்கள். இந்த செய்தியை கேட்டபோது தன்னோடு கூட 38 தாதியரை சேர்த்து கொண்டு காயமடைந்த வீரர்களுக்கு மருத்துவ சேவை செய்யும்படியாக இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் கடந்து சென்றார்கள். அப்படி அவர்கள் சென்றபோது இந்த காயமடைந்த வீரர்கள் காக்கப்படுகிற அந்த இடங்களிலே சென்று பார்க்கிறார்கள். சூழல் தூய்மையற்றதாக காணப்படுகிறது, சுகாதாரமற்ற நிலை காணப்படுகிறது. எனவே போரினாலே ஏற்படுகிற காயத்தினால் மடிவதை விட சுகாதாரமற்ற நிலை ஏற்படுகிற காரணத்தினாலே அநேகர் தங்களுடைய வாழ்வை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை காணப்பட்டது. உடனடியாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோடு கூட அவர்கள் பேசுகிறார்கள். இவருடைய இந்த இருப்பிடத்தின் சுகாதாரத்தை நாம் மேன்மைப்படுத்த வேண்டும், இன்னும் சீர்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நிலையோடு கூட அவர்கள் செயல்பட்டபடியினாலே அவருடைய கரிசனை, அந்த வேதனையோடு இருந்து அந்த வீரர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற அவருடைய மனப்பான்மையினாலே 42 விழுக்காடு இருந்த அந்த இறப்பு விகிதம் 2 விழுக்காடுக்கு குறைவு பெற்றது. ஏனென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பண சிந்தையோடு கூட சேவை மனப்பான்மையோடு ஒப்பு கொடுத்த இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலுடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக அந்த பணிகளை முடித்து மீண்டும் தன்னுடைய நாட்டிற்கு அவர்கள் திரும்பின போது விக்டோரியா மகாராணி அவர்கள் அவருடைய சேவையை பாராட்டி ஒரு நினைவு பரிசை இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலுக்கு கொடுத்தார்களாம். அதிலே பொறிக்கப்பட்டிருந்த வாசகம் Blessed are the merciful என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். டைம்ஸ் பத்திரிகை இந்த ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலுடைய சேவையை பாராட்டி வெளியிட்டிருந்த அந்த கட்டுரையிலே அவர்களுக்கான 2 பட்ட பெயர்கள், சிறப்பு பெயர்களை பயன்படுத்தி இருந்தார்கள். மினிஸ்டரிங் ஏஞ்சல், ஊழியம் செய்கிற தேவதூதன், மாத்திரமல்ல ஏஞ்சல் ஆஃப் மர்சி, இரக்கமுள்ள தேவதூதன் என்று சொல்லி புகழ்ந்து எழுதப்பட்டிருந்தது. ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் த லேடி வித் த லேம்ப், கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த தாதியர் பணியிலே அநேகர் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேலை போல சேவை மனப்பான்மையோடு கூட மற்றவருடைய வாழ்விற்காக அன்பு பாராட்டி நேசித்து நல்ல சமாரியன் இயேசுவை போல பணிவிடைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அன்போடு அழைக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பணிவிடை இந்த சவால் நிறைந்த நாட்களிலே நடைபெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். பாக்கிய வசனங்களை மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். மத்தேயு 5:7 வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்ற போது, இரக்கமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார். God of compassion, மனதுருக்கம் நிறைந்த ஆண்டவர். இந்த உலகத்திலே அவர் சுற்றி திரிந்த போது பலவீனத்தோடு தன்னை பார்த்த மக்கள் அவர்களை தன்னுடைய வாழ்வின் அவசியத்தை சொல்லி, ஏசையரே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று சொன்ன போது அவர் மனம் இறங்கினார். அந்த மனதுருக்கம், அந்த இரக்கம் உங்களிலும் என்னிலும் வெளிப்பட வேண்டும். தேவையோடு இருப்பவர்களுக்கு கரிசனையை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அப்படிப்பட்ட இரக்கமுள்ளவர்களாக நாம் வாழ்வோமா? அது மாத்திரமல்ல, மே மாதம் 15ஆம் தேதி உலக குடும்ப தினம் என்று சிறப்பாக நினைவு கூறப்பட்டது. குடும்பம் என்கிற அற்புதமான ஒரு அமைப்பை ஆதியிலே ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி தந்தார்.
குறிப்பாக ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனத்தினை நாம் வாசிக்கிற போது, ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 18ஆம் திருவசனம், பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார். சிருஷ்டி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மிக அழகாக நேர்த்தியாக இந்த உலகத்தின் சகல காரியங்களையும் அண்ட சராசரங்களையும் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். அவர் சொல்ல ஆகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். வல்லமை நிறைந்த ஆண்டவர் சகலத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறார். மனிதனை படைத்த ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை நான் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றுதான் ஏற்ற துணையாக மனுஷியை ஆண்டவர் உருவாக்கி குடும்பம் என்கிற அந்த அமைப்பை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். 1ஆம் அதிகாரத்தின் 28ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், கடைசி வார்த்தை சொல்லுகிறது, தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். Lord God formed the beautiful unit called family and blessed with his divine protection. தன்னுடைய பாதுகாப்பை, தன்னுடைய பராமரிப்பை அவர்களுக்கு கொடுத்து இந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் புத்தகமாகிய இந்த ஆதியாகமத்திலே குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார். பழைய ஏற்பாட்டின் இறுதி புத்தகமாகிய மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்திலே எதற்காக இந்த குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார் என்கிற நோக்கத்தை தீர்க்கன் மூலமாக ஆண்டவர் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறார். நாம் அறிந்திருக்கிற ஒரு வசனம், மல்கியா 2ஆம் அதிகாரத்தின் 15ஆம் திருவசனம். எதற்காக ஆண்டவர் மனுமக்களை, குடும்பங்களை உருவாக்கினார்? தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெரும்படிக்குதானே. நீங்கள் பலுகி பெருகுங்கள் என்று சொல்லி குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார். எதற்காக? தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை இந்த குடும்பத்திலே, இந்த வாழ்க்கையிலே, இந்த உலகத்திலே உருவாக்கும்படியாக ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி தந்தார். மனுக்குலத்தின் மீது, குடும்பத்தின் மீது ஆண்டவர் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு உடையவராக காணப்பட்டார். இரக்கம் உள்ளவர்களாக நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதே போல குடும்பத்திலே இணக்கம் உள்ளவர்களாக, ஒரே மனதோடு கூட, ஒற்றுமையோடு, அன்போடு கூட வாழ வேண்டும் என்றும் விரும்புகிறார், எதிர்பார்க்கிறார். இந்த 2020ஆம் ஆண்டு மே 15ஆம் தேதி உலக குடும்ப தினத்தன்று இந்திய திருநாட்டின் உச்ச நீதிமன்றத்திலே குடும்பத்தின் அமைதியை கெடுக்கும் வகையிலே தீர்ப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டது. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே மதுபான கடைகளுக்கான இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் மதுபான கடைகள் திறக்கப்பட வேண்டும், இந்த தடை மாற்றப்பட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிற நாள் மே 15ஆம் தேதி உலக குடும்ப தினம் தன்று. அந்த தீர்ப்பு மாத்திரமல்ல, அந்த பொது நல வழக்கை தொடுத்த மனிதருக்கு 1 லட்சம் அபராதமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்தெந்த காரியங்கள் குடும்பத்தின் காரியத்தை, குடும்பத்தின் அமைதியை, குடும்பத்தின் சமாதானத்தை சீர்குலைக்குமோ அந்த காரியத்திற்கு ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது. நியூஸ் 7 இதை குறித்த காரியத்தை அவர்கள் வெளியிட்ட போது சொல்லப்பட்ட ஒரு வாசகம், கொரோனா நோய் தொற்று மாறுவதற்காக ஒரு கையிலே கபசுர குடிநீரை கொடுத்திருக்கிறார்கள், மறு கையிலே மதுபானத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். எப்படிப்பட்ட முரண்பாடான செயல் என்று சொல்கிற செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எனக்கு அன்பானவர்களை, குடும்பம் இணக்கமாக வாழ வேண்டும். குடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களும் தங்கள் கடமைகளை, தங்களுடைய உறவுகளை நேர்த்தியாக செய்து நன்மையாக வாழ வேண்டும், ஆசீர்வாதமாக வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இப்படிப்பட்ட தவறான பழக்கங்கள், தவறான செயல்கள் குடும்பத்தின் அமைதியை இழக்கச் செய்கிறது. தேவ சாயலிலே ஆண்டவர் இந்த மனுமக்களை படைத்தாரே, அவருடைய சாயலிலே, அவருடைய ரூபத்தின்படி படைத்தாரே. தவறான சிந்தனை, தவறான தீர்மானம், தவறான வாழ்க்கை முறைகளுக்கு நேராக மனுக்குலம் சென்ற போது தங்களுடைய வாழ்வின் அமைதியை இழக்கச் செய்தது. நாம் வாசித்த ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 5ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம்
நித்தமும் பொல்லாததே என்று கர்த்தர் காண்கிறார். ஏற்ற துணையை ஏற்படுத்தி ஆசீர்வாதமான ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் உருவாக்கி தந்தார். ஆனால் மனிதர்களாகி நமக்குள்ளாக தீமையான சிந்தனைகள், தீமையான நோக்கங்கள், தவறான காரியங்கள் வருகின்றபடியினாலே பொல்லாத காரியங்கள், அக்கிரமங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக நுழைந்து ஆண்டவர் தந்த தேவ சாயலை நாம் இழந்து போகிறோம். ஆண்டவர் 7ஆம் வசனத்திலே 6ஆம் வசனத்திலே பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அது அவருடைய இருதயத்துக்கு விசனமாக இருந்தது. குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி தந்தது எதற்காக? ஆசீர்வாதமாக, சந்தோஷமாக குடும்பத்தை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக. தவறான சிந்தனைகள் வந்தபோது குடும்பத்தின் அமைதி இழக்க நேரிட்டது. மனிதனை படைத்ததற்காக, குடும்பத்தை உருவாக்கினதற்காக ஆண்டவர் வேதனைப்படுகிறார். 7ஆம் வசனத்திலே அவர் செய்ய நினைக்கிற ஒரு காரியம், தான் சிருஷ்டித்த இந்த மனுஷரை பூமியில் வைக்காதபடிக்கு நிக்கிரகம் பண்ண போகிறேன், அழிக்க போகிறேன் என்று அவர் திட்டமிடுகிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையிலே ஒரு குடும்பத்தை ஆண்டவர் அடையாளப்படுத்துகிறார். அக்கிரமம் காணப்படுகிறது, மனுஷனுடைய சிந்தையிலே பாவம் காணப்படுகிறது. உலகம் அனைத்தும் பாவத்தினால் நிறைந்திருக்கிற போது ஒரே ஒரு குடும்பம் ஆண்டவர் விரும்பினபடி தங்களுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டார்கள். அதுதான் நோவாவினுடைய குடும்பம். 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இப்படிப்பட்ட சிந்தனையின் மத்தியிலே, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையின் மத்தியிலே நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த மாலை நேரத்திலே நோவாவினுடைய வாழ்வை குறித்து நாம் பார்க்கிற போது இந்த திருமறையின் சகல காரியத்திலும் முதல் முறையாக கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனிதன், ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அது நோவாவினுடைய குடும்பம். ஆண்டவரே என் மேல் கிருபையாயிரும், என் மேல் இரக்கமாயிரும் என்று சொல்லி நாம் சொல்கிறோமே, நோவாவினுடைய குடும்பம் கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்ற குடும்பமாக வாழ்ந்தது. ஆண்டவருடைய பார்வையிலே இந்த நோவா கிருபையை பெறுவதற்கு, இரக்கத்தை பெறுவதற்கு, ஆண்டவராலே பாதுகாப்பை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அவரிடத்தில் எப்படிப்பட்ட நற்குணங்கள் காணப்பட்டது? 9ஆம் வசனத்தின் முதல் பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம். நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். Noah was a righteous man and blameless among the people of his time. தன்னோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் தீமை செய்கிறவர்கள், பாவ சுவாபம் உள்ளவர்கள் தான். ஆனால் மற்ற மனிதர்களை இடத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு வாழ்க்கை, பரிசுத்தமான வாழ்க்கை இந்த நோவாவினிடத்திலே காணப்பட்டது. நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான். இரண்டாவதாக அதே 9ஆம் வசனத்தின் இறுதி பகுதி சொல்கிறது, நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். ஆண்டவரோடு கூட அனுதினமும் நடக்கிற ஒரு அனுபவம், ஆண்டவரோடு கூட சம்பாஷணை செய்கிற ஒரு பழக்கம் இந்த நோவாவுக்கு காணப்பட்டது. He walked faithfully with God. He had a close walk with God. உத்தமனாக இருந்தான், நீதிமானாக இருந்தான், தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனாக இருந்தான். மாத்திரமல்ல, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தின் 7ஆம் திருவசனத்திலே நாம் வாசித்தால் நோவாவிடத்திலே பயபக்தி காணப்பட்டது. He had reverence in his heart. ஒரு தெய்வ பயம் உள்ளவனாக, பயபக்தி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழுகிறவனாக, குடும்பத்திலே செயல்படுகிறவனாக அவன் காணப்பட்டான். மாத்திரமல்ல, 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரத்தின் 5ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், நோவா நீதியை பிரசங்கித்து வந்தான். ஜல பிரளயத்தின் மூலமாக உலகம் அழிக்கப்பட போகிறது, நிக்கிரகம் செய்ய போகிறார் அப்படி என்று சொல்லுகிற அந்த காரியம் தனக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட போது பேழையை உருவாக்குகிறான். தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றும்படியாக ஆண்டவருடைய கட்டளையின்படி மிருக ஜீவன்கள், பறவை இனங்கள், ஊரும் பிராணிகளை எல்லாம்
காப்பாற்றும்படியான முயற்சியிலே அவன் ஈடுபடுகிற போது நீதியை குறித்து அவன் பிரசங்கிக்கிறான். ஆண்டவருடைய நீதியை குறித்து, எப்படி நீதியாக வாழ வேண்டும் என்கிற செய்தி அவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த மாலை நேரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற வாழ்க்கை, நம்முடைய குடும்பங்கள் ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமா? இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் தெய்வ இணக்கமுள்ளவர்களாகவும் நாம் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறாரே. நோவாவினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் நீதிமானாக இருந்தான், உத்தமனாக இருந்தான், தேவனோடு அனுதினமும் நடக்கிறவனாக சஞ்சரிக்கிறவனாக இருந்தான், பயபக்தியுள்ள வாழ்க்கை வாழுகிறவனாக இருந்தான். மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய நீதியை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை காணப்பட்டது. ஆண்டவர் தந்திருக்கிற வாழ்வும் குடும்பமும் ஆசீர்வாதமாக அமைய வேண்டுமானால் ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறாரே, அந்த இரக்கத்தை மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நோவாவினுடைய வாழ்வை போல ஆண்டவருக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாக, உத்தமம் உள்ளவர்களாக நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படிப்பட்ட வாழ்விற்கு நேராக நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோமா? ஆண்டவர் தாமே நம்முடைய வாழ்வையும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன். ஆண்டவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கேட்ட நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக பயபக்தியாக அறிக்கை செய்வோம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன். அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார். பொந்தி பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். 3ஆம் நாள் மரித்தோர் இடத்திலிருந்து எழுந்திருந்தார். பரலோகத்துக்கு எழுந்தருளி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவின் வலது பார்சத்திலே வீற்றிருக்கிறார். அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மரித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார். பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமேன். நாம் அறிக்கை செய்த இந்த விசுவாசத்தில் வாழ்வின் இறுதி மட்டும் நிலைத்து நிற்க திரியேக ஆண்டவர் தாமே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை பலப்படுத்துவாராக. ஆமேன். ஆராதனைக்கு நிறைவாக ஜெபம் செய்வோம். இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் எங்களுடைய மனசாட்சியின் நிமித்தமாக மற்றவர்களுக்கு அன்பு பாராட்டும்படியாகவும் சேவை மனப்பான்மையோடு ஊழியம் செய்யும்படியாகவும் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற வாழ்வு குடும்பத்தினூடாக இணக்கம் உள்ளவர்களாகவும் வாழும்படியாக அழைத்திருக்கிற ஜீவனுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, உலக தாதியர் தினம், உலக குடும்ப தினங்கள் கொண்டாடப்பட்டன. சுவாமி, நீ தந்திருக்கிற வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்களோடு கூட உம்முடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் மகிமைப்படுத்தி வாழ வேண்டும், பிறருக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்புள்ளவராக இருக்கிறீரே. இதோ இந்த ஆராதனையிலே உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படியாக உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை வாசித்து தியானித்து உம்முடைய பார்வையிலே கிருபை பெற்ற நோவாவினுடைய குடும்பத்தை போல நீதியோடு உத்தமத்தோடு தேவ பயத்தோடு உம்மோடு ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே உரையாடி சஞ்சரித்து வாழ்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீதியை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் பிறரும் நீதியின் வழியிலே வழிநடத்தப்படும் நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நீர் எதிர்பார்க்கிறீர். சுவாமி, இந்த நாளின் ஆராதனையிலே பங்கு பெற்று மகிமைப்படுத்தின ஒவ்வொரு தம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. மீண்டும் உம்முடைய சமூகத்திலே ஆராதனை வேலைக்காக நாங்கள் கூடி வரும் வரை சமாதானத்தின் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் அனைவரோடும் நிறைவாக தங்கி இருக்கட்டும். இந்த சவால் நிறைந்த நாட்களிலே சேவை மனப்பான்மையோடு கூட மருத்துவத்துறையிலே, காவல்துறையிலே, சமுதாய பணிகளிலே, துப்புரவு பணிகளிலே ஈடுபட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அன்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
மீண்டும் ஒரு முறை உலக தலைவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் குடும்பங்களுக்கு, சமுதாயத்திற்கு, வாழ்விற்கு நன்மையானதாக அமையட்டும். எல்லா தீமைகளுக்கும் பொல்லாப்புகளுக்கும் விலக்கி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. மீட்பெரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் இவைகளை கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். நம்முடைய கர்த்தரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் துயாவியானவரின் மனோகர ஐக்கிய சிநேகமும் ஆசீர்வாதமும் நாம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா நாட்களிலும் நிறைவாய் ஆசீர்வாதமாய் தங்கியிருப்பதாக. ஆமீன், ஆமீன்.